दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज इस वीडियो विच आपां गल करांगे जेलों के विचों बैठ के एक्सटॉर्शन दे रंगदारी वसूली दे रैकेट नामी जिहड़े गैंगस्टर ने वो किवें चला रहे ने ते सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद भी वो गैंगस्टर जिहड़े इन्हां केसां दे विच नामजद ने उन्हां दे भी एक्सटॉर्शन रैकेट्स जेलों के विचों बैठ के चलते रहे ने। वड्डियां वड्डियां वारदातां नूं उन्हां ने जेलों तो बैठ के ही अंजाम दवाया है। बीती वीडियो के विच मैं जिक्र किया सी दीपक टीनू की उस घटना का जिस विच कि उसने शरेआम गोइंदवाल साहब की जेल दे विच जाके दूसरे बैरक दूसरे वार्ड दे विच कुछ होर कैदियों उत्ते हमला करता। किन्ने हौसले इन्हां दे खुले हुए सन। लेकिन अज मैं जिहड़े दो गैंगस्टरां की गल करांगा उन्हां दे विच मनप्रीत सिंह मन्ना अते तरनजोत तन्ना, ये दो ऐसे गैंगस्टर ने जो कि अलग अलग मॉड्यूल ते अलग अलग बैकग्राउंड के गैंगस्टर ने, लेकिन कई एक्सटॉर्शन दीयां वड्डियां वारदातां जो कि पंजाब के बठिंडा जिले दे विच हुंदियां ने। ईवन दिल्ली दे विच एक अजिही वड्डी वारदात एक बिजनेसमैन तो 5 करोड़ की फिरौती जो कि गैंगस्टर अर्शदीप डाले वालों मंगी गई, उसकी डिमांड की गई। उस दे विच इस गैंगस्टर जेलों के विचों बैठ के फिरोजपुर जेल के विचों बैठ के ऑपरेट करते रहे तो इन्होंने अजिहा नैटवर्क हेठा खड़ा कर रखा है शूटरां दा गुरगियां दा जो कि इन्हां दे कहे उत्ते कुछ भी करते ने। हैरानी की गल तो यह है कि पंजाब सरकार ते जेल विभाग जिन्ने मर्जी दावे कर ले, पंजाब पुलिस AGTF जिन्ने मर्जी दावे कर ले, लेकिन जेलों के विचों बैठ के वो गैंगस्टर जिन्हां दी निशानदेही हीनस सीरीयस क्राइम्स लई होई हुई है। मनप्रीत माना ते तरनजोत ताना ये अजिहे ए लिस्टर गैंगस्टर हैगे ने जिन्हां दे सिरां उत्ते वड्डियां वड्डियां वारदातां ने। सो सब तो पहला मैं मनप्रीत माना ते उस दियां वारदातां दी गल करांगा क्योंकि ये दोवें जेल दे विच इकट्ठे हुंदे ने ते उस तो बाद फिरौतियां ते रंगदारियां वसूलन दा एक पूरा दा पूरा नैटवर्क ते पूरी दी पूरी सीरीज़ लड़ी ये तोड़दे हैगे ने। इन्हां दे जिहड़े गैंगस्टर आपस दे विच क्रिमिनल्स जमीन उत्ते किवें ये जेलों दे विचों बैठ के मैनेज कर पा रहे ने, उन्हां नूं इकट्ठे कर पा रहे ने ते फिर उन्हां तो अगे काम करवा पा रहे ने। ये अपने आप दे विच एक गहरी इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन हुंदी रहिंदी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उदों ही हुंदी है जदों की कोई शिकायत आती है। जिवें कि इस केस दे विच सितंबर के महीने दे विच एक रामा मंडी के बिजनेसमैन अंकित गोयल की शिकायत आई। उन्होंने तकरीबन सितंबर के दूसरे हफ्ते दे विच कुछ फिरौती दीयां कॉलां आईयां, रंगदारी वसूली दीयां कॉलां आईयां, उन्होंने तो 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। पहला उन्होंने इस मामले नूं सीरीयसली नहीं लिया, WhatsApp तो कोई अनआइडेंटिफाइड कॉलर सीगे, सो उन्होंने लगा कि शायद वैसे ही कोई उन्होंने नाल फ्रॉड करता पाया या डरा धमका के खामखा पैसे वसूल रहा है। लेकिन 19 सितंबर नूं इनफैक्ट 18 सितंबर नूं अंकित गोयल के घर के बाहर गोली चलाती जाती है। हुण रामा मंडी के इस बिजनेसमैन के घर के बाहर जिहड़ी गोली चली वो मनप्रीत मन्ने के कहण उत्ते चली। मनप्रीत माना बैकग्राउंड पहला भी कुछ वीडियोज़ दे विच उसका जिक्र आया है। मनप्रीत माना वो खतरनाक गैंगस्टर है जो कि पंजाब की फिरोजपुर जेल के विच पिछले कई सालों तो बंद है ते कुलवीर नरवाणे का कतल 2021 दे विच करवाण वाला शख्स होर कोई नहीं बल्कि अपने हत्थां नाल कुलवीर नरवाणा जो कि खुद एक क्रिमिनल सी गैंगस्टर सी, लेकिन गैंगस्टर तो वो सोशल एक्टिविज्म वाल आ रहा सी। लेकिन किहड़े हालातां दे विच कुलवीर नरवाणा नूं मारिया जांदा इस उत्ते मैं पहलां भी एक वीडियो बनाई है। कुलवीर नरवाणा नूं मारन वाला शख्स मनप्रीत माना उस वक्त तक गोल्डी बराड़ के संपर्क में आ चुका सी। इत्थों तक मन्निया जाता है कि जिस दिन कुलवीर नरवाणा उत्ते 2 हफ्तियां के वक्फे दौरान 2 अलग अलग हमले हुए। पहला हमला एक होर विरोधी गैंग ने उस उत्ते कराया जिस विच कुलवीर नरवाणा बुलेट प्रूफ गड्डी होने कारण बच निकलिया। लेकिन दूसरा हमला जिहड़ा सी वो एक घातक हमला सी जिस विच कि कुलवीर नरवाणा नूं उसे दा किसी समय साथी रहा मनप्रीत मन्ना, यही गैंगस्टर जिसकी आपां अज गल करते पे हैं, इस वल्लों गोली मारती जाती है। उसकी गड्डी दे विच बैठ के उसी गड्डी दे विच बैठ के फोन के उत्ते गोल्डी बराड़ दे नाल कुलवीर नरवाणे की कुछ गलबात कराई जाती है, जिस तो बाद कुलवीर नरवाणा कुछ अजिहे शब्दों का प्रयोग करता है जिस तो बाद एतराज़ हुंदा है तो गोल्डी बराड़ फोन के उत्ते उसनूं कहता है कि हुण तूं अपना हाल वेख ली। इस दे नाल ही कुलवीर नरवाणे नूं उसी दे पुराने साथी रहे जिसने कि कुलवीर नरवाणे नूं मिलन की खुद पहल की हुंदी है। इस मुलाकात जिहड़ी कि उसकी गड्डी दे विच बैठ के हो रही हुंदी है उस वल्लों यानी मनप्रीत मन्ने वल्लों ही गोली मारती जाती है। इस तो बाद उसी गड्डी नूं कुलवीर नरवाणे के एक होर साथी दे उत्ते चढ़ाए जाने की कोशिश की हुंदी है तो उस तो बाद जिहड़ा गैंगस्टर है मनप्रीत मन्ना उत्थों भज निकलदा है। बाद दे विच इसनूं फड़ लिया गया तो फिरोजपुर जेल दे विच ये गैंगस्टर कैद सी। लेकिन इस साल की सितंबर की घटना जिहड़ी है अंकित गोयल बिजनेसमैन जिहड़ा रामा मंडी का उस तो 1 करोड़ की फिरौती मनप्रीत मन्ने ने मंगी। जदों ये फिरौती नहीं दी जाती तकरीबन 5-6 दिन इंतजार करने तो बाद 18 सितंबर नूं अंकित गोयल के घर के बाहर गोलियां चलाईयां जांदियां ने। इस वारदात दे विच जसविंदर घोड़ा मेन शूटर हुंदा ते उस वल्लों कुछ गैंगस्टरां की मदद दे नाल पूरी विਉਂਤਬੰਦੀ मनप्रीत मन्ने के इशारे उत्ते तैयार की जाती है। इस केस दे विच तरनजोत तन्ना भी इन्वॉल्व हुंदा है
ਤਰਨਜੋਤ ਤੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਤੇ ਆਰਮਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਰੋਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲੇ ਵੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਖਰਲ ਤੇ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖਰਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨਾ। ਤਰਨਜੋਤ ਤੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨਜੋਤ ਤੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਾ ਤੇ ਤੰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਸਨਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅੰਕਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕਿਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਸਿੱਧੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਘੋੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਗੋਇਲ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਨਵਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅੰਕਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਲਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਰਨਜੋਤ ਤੰਨੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਰਬਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 6 ਲੋਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਕਿਤ
ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਜੋਤ ਤੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੈਪਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੰਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਾ ਤੇ ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਹੈ, ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪੈਕਿਊਲਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਲਵੀਰ ਨਰਵਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਲੇਟ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨਜੋਤ ਤਾਨਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਤ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਕਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਤਰਨਜੋਤ ਤੰਨੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪਾਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਰਨਜੋਤ ਤੰਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਰਮੇਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਲੈਨਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਵਰਗੇ, ਤਰਨਜੋਤ ਤੰਨੇ ਵਰਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸੋ ਕੀਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗਾ।